तेल 85 वाला पींदे ने, कम 240 वाला करते ने। ये तेल 240 वाला पींदा है ते कम 385 वाला यानी कि 85 हॉर्स पावर वाला पूरा करदा है। तुसी इनू चलांदे नू कोई थानू 3-4 साल होए खड़े ने है नहीं है। हुण ये सानू दसो भी जिन्नी देर चला खड़ा है 100 किले ते ये ट्रैक्टर चले ते 100 ते अपना मुकामी 85 हॉर्स पावर चले। डीजल दी बचत क्या इन्नी नहीं करेगा। 100 किले तू भी नाल तुसी 240 ट्रैक्टर ले सकते हो। ए टर्बो खड़ी है, टर्बो यानी कि टर्बो प्लस इंटरकूलर। ए थोड़ा ड्राई एयर क्लीनर आ गया, ए इंटरकूलर आ गया, ए टर्बो आ गई। तो दसो हुण इत्थे की आखिए आदिया कंपनियां ने ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੀਟਰ। हां जी ओ किथे 10-12 25 किले फेरदा भी है, किथे 10-12 मुड़ गल करिए तो लोकी आंदे ने भी जेड़ा ना ये कंपनियां आंदी ने बुरा कहंदे ने। इन्हां गल्लां तो बुरा ने जेड़ा स्टार्टिंग ते अपन सीट नजर आ रही, मैं ना घटो घट कोई 7 को एडजस्टां सीट दी हैं, अगे पीछे हेठां उतां डों अगां पिछां हेठां उतां सीट ही प्यारी लगी है। और ये असल 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, नाम दा 85 नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, पैरागॉन आटो यूट्यूब ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਸਨ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੋਸਨ 8185 ਟਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ 85 ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੰਭਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾ ਜੀ 85 फुल 85 पूरा 85 नाप के तोल के 85। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੋਲੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਲੋ ਜੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 85 ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਪੂਰੀ HP ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ 85 ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਗੇਟ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ 85 ਟਰੈਕਟਰ ਵਾ। ਇਹ ਰੂਟਰ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੂਟਰ ਆ। 96 ਕਟਰਾ ਰੂਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੋਸਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੇੜ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 85 ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਸਫ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਆਨਰ ਹੋਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले थोड़ी जी तारीफ दसदा चला इस ट्रैक्टर दी। इनकी तारीफ मैं तो इवें करसा कि 8185 टर्बो प्लस इंटरकूलर और मेड इन तुर्की है ट्रैक्टर। और ये असल 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, नाम दा 85 नहीं है। और आपने जेड़े मुकामी ट्रैक्टर है 85 हॉर्स पावर दस के तेल 85 वाला पींदे ने, कम 240 वाला करते ने। ये तेल 240 वाला पींदा है ते कम 385 वाला यानी कि 85 हॉर्स पावर वाला पूरा करदा है। 8185 हो गया ये टर्बो ला के आसिफ भाई, ये टर्बो ला के जनाब टर्बो प्लस इंटरकूलर। अपनी सोच तो अगे दी गल है, अपने किसानां ते भी सोच तो अगे दी गल है। अपना तो हाले इंजन का आयल ही नहीं पूरा होंदा, इन्हां टर्बो की ला ते देनी। इनू टर्बो भी लगी हुई है, नाल इंटरकूलर भी लगा हुआ है। पहला असीं गल करनी टर्बो ते। हां जी, टर्बो ना तुहानू पता कोई भी अगर असीं 50 हार्स पावर नू टर्बो ला दईए, ਉਹ तकरीबन हो ਜਾਂਦਾ 70 हो ਜਾਂਦਾ। हां जी, ਇਹ ਕੀ ਟਰਬੋ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਟਰਬੋ ਪਲਸ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੰਜਨ को ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ फ्यूल कंजम्पशन ਨੂੰ कंट्रोल करना। ਹੁਣ भाई नवाज अपने को खड़े है चला रहा है, मैं काफी वीडियो इन्हां दी बनाईयां, हर तरह की वीडियो इन्हां दी बनाई। भाई नवाज तुसी दसो भी ये खर्चा कितना करदा है जी? खर्चा तो बड़ा ही घाट है इनका। कितना के भाई? 2 लीटर खर्चा है इनका पर एकड़ ते। हल्लां ते डिस्काउंट ते जेड़ी मर्जी शायद चला लो, जेड़ी चीज मर्जी चला लो। अच्छा आसिफ भाई मजीद तुसीं दस दे प्लस इंटरकूलर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ इंटरकूलर ਦਾ ਕੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ? इंटरकूलर टर्बो ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੋੜੋ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਟਰਬੋ ਨੂੰ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਏਟਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਵੇਂ ਜਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਟਰਬੋ ਨੂੰ, ਟਰਬੋ ਹੈਗਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਮਨ 85 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੁਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਇਲ ਚੈਂਬਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇਲ? ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇੰਜਨ 9 ਵਿੱਚ? ਲੀਟਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ 9 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ? ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਨਾ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ 7 ਲੀਟਰ ਵੀ ਆਇਲ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਬੂਤ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ? 17 ਮਾਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 17 ਦੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੀਸ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ 240 ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ? ਹਾਂ 240 ਜਿੰਨਾ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ 240 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾਂ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਣੇ 2 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਵੀ 2 ਪੌਣੇ 2 ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ ਕੱਟਿਆ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼। ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਤੇ ਉੱਲੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ? ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਬਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਬੱਚਤ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਬੜੀ ਬੱਚਤ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਫ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 240 ਜਿੰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼, ਜੀ ਜੀ ਇਮਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, 100 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇ ਤੇ 100 ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮੀ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਚੱਲੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? 100 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 240 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਬਚਤ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕੋਨੀ ਤੇਲ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ ਬੰਨ ਕੋਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਟੁੱਟ ਬੰਨ ਕੋਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੜਾ ਇਹਨੇ ਇਵੇਂ 100 ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਜ਼ਾਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੜੇ 100 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਿਲੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੂਸੀ 85 ਲੋਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਚੱਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰੀ। ਟਰਬੋ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਕੂਲਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਪ ਵੱਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਕੂਲਰ। ਹਵਾ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾ ਆਂਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰਬੋ ਵੱਲੇ। ਇਹ ਟਰਬੋ ਖੜੀ ਹੈ। ਟਰਬੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਬੋ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਕੂਲਰ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਰਬੋ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਇੰਜਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੁਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਪੰਪ ਬੜਾ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਚੋਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਬੀ 'ਚ? ਚਾਬੀ ਤੇ। ਚਾਬੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਇਹਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਮੋਸਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੈਂਡਰ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਂਡਰ ਖੁਦ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੂਲੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਓਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਖੁਦ ਬਦਲਿਆ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਕੂਲੈਂਟ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਠੋਕਦੇ ਕੂਲੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਸਫ ਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੈਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੀਤਾ ਡਿਲਕਸ ਪੈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਵੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 150 ਕਿਲੋ। ਅਗਲੇ ਵੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੇਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ, ਬੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਡਿਲਕਸ ਮਾਡਲ ਕੱਢਿਆ, ਲੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਾਸਤਨ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਡਿਲਕਸ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਣ ਦਾ। ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਡਰਾਫਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਟਨ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ ਹੀ ਨੱਪਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਟਿਊਬ ਦਿਖਾਓ ਦੋ। ਹਾਂ, ਟਿਊਬ ਦਿਖਾਓ, ਜੈਨੂਇਨ ਟਿਊਬਾਂ, ਔਰ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਆਇਓ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੌਕ ਵੀ ਬਖਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੌਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆਏ ਨੇ ਰੂਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਥੋਂ ਟਾਪ ਲੈਂਕ ਤੋਂ ਪੋਲਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਥੱਲੂ ਪੋਲਾ ਲੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜੌਨ ਡੀਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਤੇ ਟਰਬੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਖੜਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਇਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੋ ਆਇਲ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆਪਨ ਸੀਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਘਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 7 ਕੋ ਐਡਜਸਟਾਂ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਡੋਂ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ, ਸੀਟ ਹੀ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਗੇਅਰ ਆ, ਕਿ ਹਾਈ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ A B C D 16 ਗੇਅਰ, 16 ਰਿਵਰਸ 16 ਫਾਰਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ 16 ਫਾਰਵਰਡ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਸਭ ਭਾਈ?
ਇਹ ਆ ਜਨਾਬ ABCD 4 ਤਾਂ ਸਪੀਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਖੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਵਰਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾ ਭਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਅੱਗੇ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਰੋਲ ਬਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਲ ਬਾਰ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਤੇ ਮਿਆਰ ਦੇਖੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਬਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਲ ਬਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਬੜਾ ਅਸਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਫਿਊਜ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼, ਵਿਸਲ ਦਾ ਫਿਊਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਸੜੇਗਾ, ਅगर ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 2017 ਚ ਲਿਆ? 217 ਇੰਚ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 30 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਚ 30 ਲੱਖ ਚ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉੱਲੇ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਲੱਖ। ਦਾ ਰੂਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ 14 15 ਰੂਸੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ 85 ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦਾ 85 ਕਿੰਨੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ 85 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8-9 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। 12 13 ਦੇ ਹੋਏ 12 ਸਵਾ 12 ਤੇ 13-14 ਇੱਥੇ ਆ 85। ਚਲੋ ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਡਬਲ 2.5 ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂ 12 25 ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ 85 ਸਹੀ। 4x4। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, project ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਭਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਜਨ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀਟ ਦਾ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲਰ ਬੁਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੈਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਬੈਲਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੀਟੀਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ? ਪੀਟੀਓ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 3 ਸਪੀਡਾਂ ਨੇ 750 1000 540 540। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਾਇਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਆ ਮਕਈ ਮਕਈ ਗਾਮੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਵੀ ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵੀ 96 ਕਟਰ ਤੇ ਲੰਬਾ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਫੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰੂਟਾਵੇਟਰ? ਇਹ 14 ਫੁੱਟ ਹੈ ਜੀ। 14 ਫੁੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਕਟਰ ਹੈ? 96 ਕਟਰ ਜੀ। 96 ਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਵੇਖਿਆ। ਦੱਸਣ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਰੂਟਰ ਛਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 4-5 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਰ ਪੇੜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਬਾਲਦਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਥੋੜੇ ਕਿੱਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। 2.5-3 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਖੀਏ ਆਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੀਟਰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ 10-12 5 ਕਿੱਲੇ ਫੇਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 10-12 ਮੁੜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਖਰੇ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ? ਇਹ ਆਲ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ? ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਦੀਪਾਲਪੁਰ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। हाँ जी ये बात नॉर्मल 540 है। अगर सानू ये गेयर दूसरा ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਡਿਸਕਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿਲਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। 26 ਡਬੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਦੀ। 20 ਡਿਸਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰੂਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 100 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੂਟਰ ਇਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ 3 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ 300 ਲੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 10 ਲੀਟਰ पे ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ 700 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। 700 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 3 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ 14 ਤੇ 2100 ਲੀਟਰ 2100 ਲੀਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 240 ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਚੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਚਾਚੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ 4 ਲੀਟਰ ਖਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਡਿਸਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ